আসসালামু আলাইকুম, আদিজেতা বাংলা পাতেন। তো আমি আশরাফ জামান, ইটালির বিচিন্সা শহর থেকে। আজকে হচ্ছে আমাদের 10 নম্বর ব্যাচের আমরা কুইজের প্র্যাকটিস করব। আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টার থেকে হচ্ছে আমরা কুইজ করব আজকে। আমাদের আগামী 1 জানুয়ারি থেকে নতুন ব্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে পাতেন্তাচ্ছির জন্য, যে ব্যাচের মধ্যে হচ্ছে আমাদের পাতেন্তাচ্ছির সাথে ছিকুচির যে কোর্সটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রাতিস থাকবে। এবং আমাদের নিজস্ব যেই বাংলা অ্যাপ আছে ওটার মাধ্যমে হচ্ছে বাংলা ট্রান্সলেট করা অ্যাপ আছে, সেটার মাধ্যমে আপনারা কুইজের হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারবেন, যেখানে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমরা Assalamu বিভিন্ন alaikum ধরনের ভাই। ভোচে। L'indice di capacità di carico di uno pneumatico è un numero di 2 o 3 cifre seguito dalle lettere KG riportato sul fianco della copertura. Questo. Alla guida di un mezzo pesante bisogna considerare che la visibilità indiretta attraverso specchi o telecamere lascia comunque delle zone d'ombra, angoli morti della visuale, dove non è possibile scorgere veicoli o pedoni. Vero. Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione. Vero. Dalla memoria del cronotachigrafo digitale è possibile stampare le attività di una giornata di lavoro del conducente, gli eventi e le anomalie, gli eccessi di velocità e i dati tecnici. Vero. L'impianto di frenatura di tipo pneumo-idraulico è composto fra l'altro da un compressore, da alcuni serbatoi d'accumulo per l'aria compressa e dai convertitori pneumo-idraulici. ভাই এটা বের হওয়ার সম্ভাবনা, তোর অ্যান্সার পরে দে এটা। ওকে, I tempi definiti altri lavori sono convenzionalmente rappresentati dal simbolo Falso. in figura 808. Falso. Dal servodeviatore modulato partono i tubi automatico e moderabile. ভাই আরেকবার শোনেন। Dal servodeviatore modulato partono i tubi automatico e moderabile. Vero. Le masse centrifughe che innestano la frizione automatica si spostano verso l'esterno quando i giri del motore diminuiscono. ভাই আরেকবার শোনেন। Le masse centrifughe che innestano la frizione automatica si spostano verso l'esterno quando i giri del motore diminuiscono. ভাই ফালস হওয়ার সম্ভাবনা, এটাও অ্যান্সার পরে দিব। Il fumo nero allo scarico indica una cattiva combustione. Vero. Per circolare con un veicolo a motore in uno stato non appartenente all'Unione Europea occorre il certificato di assicurazione internazionale. Vero. ওকে, এবার হচ্ছে সাইদ ভাই। বিসমিল্লাহ। In presenza del segnale raffigurato, i veicoli per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, quando circolano fuori dai centri abitati su strada a 2 corsie per ogni senso di marcia, devono mantenere tra di loro una distanza di almeno 100 metri. আবার একটু শোনাবেন? জি জি। In presenza del segnale raffigurato, i veicoli per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, quando circolano fuori dai centri abitati su strada a 2 corsie per ogni senso di marcia, devono mantenere tra di loro una distanza di almeno 100 metri. Also, আবার শুনেন নাহলে একটু In presenza del segnale raffigurato, i veicoli per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, quando circolano fuori dai centri abitati su strada a 2 corsie per ogni senso di marcia,
Devono mantenere tra di loro una distanza di almeno 100 metri. এই দোমান্দাটা আপনার পাতেন্টের বিল ক্ষেত্রে পাইছিলেন অনেকবার। নর্মালভাবে আমাদের আমাদের মানে সলিউশন বলার কথা ছিল না, তারপরও বলি। আমাদের যখন নাকি এই সিগন্যালটা থাকে, যেটা হচ্ছে দ্বিতীয়ত যদি সর 500, ওই সকল ভেহিকুলের জন্য যারা নাকি 3.5 টনের সুপিরিয়র হয়, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে তারা শুধুমাত্র তারাই সরপাসারে করতে পারবে না। কিন্তু যদি এরকম রাস্তা হয় যেটা নাকি উনাকারের যাতায়াত দোপিও সেন্সো, ওকে, অর্থাৎ দুইটা সেন্সর যাওয়া এবং আসা, এরকম যদি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে পেজান্তে যে ভেহিকুলগুলো থাকে যেগুলো নাকি 3.5 টনের উপরে, এগুলোর থেকে কিন্তু আলমেন হচ্ছে আমাদের কত 100 metri distanza mantenere করতে হয়। কারণ পাতেন্টা বিল ক্ষেত্রে আপনারা পড়ছিলেন যে ডিস্টান্সার ক্ষেত্রে তিনটার জায়গায় হচ্ছে আমাদের সংখ্যা দিয়ে বলা হয়। এছাড়া সব জায়গার মধ্যে আমাদের বলে কি যে ডিস্টান্সি করে সাউমেন্টারে করতে। একটা হচ্ছে ডিস্টান্সার ওই যে সিগনালে থাকে যেটা নাকি সেত্তান্তা দিয়ে থাকে, যে একটা গাড়ি থেকে আরেকটা গাড়ির মধ্যে হচ্ছে আলমেনো সেত্তান্তা মেট্রিক ডিস্টান্সা। এরপরে আরেকটা হচ্ছে 20 metri, যদি ওই যে এই যে এখন যেমন নেভি অনেক জায়গায় নেভিকারে হয়েছে যে আমাদের ভেহিকলও আছে যেগুলো নাকি হচ্ছে ইস্পান্দা স্পোস্তারে করে নেবে সরানোর জন্য যে ভেহিকুলগুলো আছে, ওদের থেকে ওরা যখন নাকি কাজ করে তখন হচ্ছে কি ওদের থেকে হচ্ছে আমাদের 20 metri ডিস্টান্স রাখতে হয়। আর আরেকটা হচ্ছে এই যে সিগন্যালটা, এটার ক্ষেত্রে যখন নাকি এরকম দ্বিবেদী সরপাশ্বর সিগন্যাল থাকে যে 3.5 টনের ভেহিকুলি যারা উপরে আছে তারা হচ্ছে তাদের সরপাসারে করতে পারবে না, এই ভেহিকুলির থেকে ওই রাস্তার মধ্যে যদি এরকম হয় যেখানে হচ্ছে ফরিদি সেন্টারের বাইরে এবং ওই জায়গার মধ্যে দুয়ে কোর্সিয়া আছে, হচ্ছে সুইসরাদা আর দুয়ে কোর্সিয়ে, অর্থাৎ একটা রাস্তা যেখানে হচ্ছে দুইটা কোর্সিয়া আছে, প্যার অনি সেন্সো দি মার্চা, প্রত্যেক দিকে যাওয়ার জন্য দুইটা সেন্সো আছে, দুইটা কোর্সিয়া আছে, ফরি সেন্টারের বাইরে দুইটা কোর্সিয়া আছে, প্যার অনি সেন্সো দি মার্চা, দেবনা mantenere tra di loro una distanza di almeno 100 metri, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার কমপক্ষে 100 মিটার ডিস্টান্সটা mantenere করতে হবে। Vero. ভাই এই দোকানে ওরা ফালসো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে কারণ ফালসো যদি হবে এখানে বলতো দুয়ে করতে প্যার দুটিও সেন্সো থাকতো তাহলে ওরা বেরো, এখানে দুয়ে করতে অনি সেন্সো, এই জন্য এই প্রশ্নটা ফালসো। সে যে সম্ভাবনা দুয়ে কোর্সিয়ে দুয়ে করতে অনি সেন্সো মানে বলতে বোঝা যাচ্ছে এখানে 4টা, সো এই কারণে ফালস। যদি আবার বলতো আমার যে তো বলা হয়নি, তারপরে বলতেছি যে এটা ফালসো। সে এটা দুইটা প্রশ্ন আছে। দুয়ে কোর্সিয়ে ডোপিও সেন্সর আছে, ডোপিও সেন্সর বলা ওকে বেরো, আর সেন্সর উনি কইলে ফালসো। ঠিক আছে। Prima della partenza il conducente deve controllare l'efficienza dell'impianto frenante. Sì, vero. Un veicolo ibrido è un veicolo a propulsione mista. Sì, vero. Il segnale raffigurato indica agli autocarri la direzione per il centro cittadino. Falso. Salvo eccezioni, un veicolo può trainare un altro veicolo in avaria su strade urbane ed extraurbane secondarie. Salvo eccezioni, un veicolo può trainare un altro veicolo in avaria su strade urbane ed extraurbane secondarie. Il volante di un veicolo può essere sostituito solo da un'officina specializzata. Il Vero. volante di un veicolo può essere sostituito solo da un'officina specializzata. Gli pneumatici di tipo radiale presentano in genere una maggior flessibilità dei fianchi rispetto a quelli a tele incrociate. Vero. এখানে ফ্লেক্সিবিলিটা বলতে বোঝা যাচ্ছে একটু নরম, ঠিক আছে।
Nel caso ci si imbatta in un incidente in galleria che blocca o rallenta molto la marcia, occorre attivare la segnalazione luminosa di pericolo. Vero? Il conducente è responsabile, anche se in alcuni casi lo può essere in concorso con altri soggetti in caso di violazioni ai limiti massimi di velocità durante il trasporto. Vero? Il dispositivo limitatore di velocità agisce sul freno di soccorso. Il dispositivo Falso. limitatore di velocità agisce sul freno di soccorso. Le termocandele funzionano con corrente a bassa tensione. সরি ইয়া ভাই শেষ সাইড বাই শেষ আচ্ছা। রফিক ভাই এখন Le termocandele funzionano con corrente a bassa tensione. জি আমার ক্ষেত্রে অডিও শুধু একবার দেবেন আর আমাকে একবার সুযোগ দেবেন। বুঝি নাই সরি বলছি আমার ক্ষেত্রে অডিও একবার দেবেন আর একবার শুধু আমাকে হাতে পড়ার সুযোগ Ah, দেবেন, okay, কারণ ঠিক- আমি অডিও শুরু করি আচ্ছা না ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওকে Le termocandele funzionano con corrente a bassa tensione. Vero? Gli elementi frenanti dei veicoli trasformano l'energia cinetica posseduta dal veicolo in calore da disperdere in atmosfera. Falso. La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere misurata a pneumatico freddo. Vero? Il turbocompressore aumenta la potenza del motore ma ne peggiora il rendimento. Falso. Su un veicolo dotato di sbalzi notevoli, nell'affrontare una discesa o un dislivello stradale occorre moderare la velocità. Vero? Il surriscaldamento del motore ha come principale effetto quello di aumentare i consumi di carburante. Falso. Quando si cambia una ruota, una volta messo il veicolo in sicurezza, è opportuno sollevarlo immediatamente con il martinetto idraulico e solo dopo prendere tutto l'occorrente per effettuare l'operazione. Falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus. Vero? Il simbolo rappresentato in figura si trova su una spia luminosa di colore giallo-ambra. Vero? L'indice di velocità di uno pneumatico non viene indicato nel caso di pneumatici da utilizzare solo in gemello. Falso. এখন হচ্ছে রাহেল ভাই আপনার দুইটা আপনার গ্যাপ গেছে না এই দুইটা হচ্ছে আপনি চিন্তা করে অ্যান্সার দেন Alcuni autoveicoli sono dotati di frizione a dischi multipli. স্ত্রী মন্ত্রী টিভিটা কি বুঝিনি ডিস্কি মানে হচ্ছে ডিস্কো ওকে মাল্টিপ্লি মানে হচ্ছে বহু রকম বা অনেক রকম
আচ্ছা, আচ্ছা, 5-6টা ডিস্কি তো থাকার কথা। Il compressore dell'impianto di frenatura pneumatico è azionato dal motorino di avviamento dell'autocarro. এটা মোটরিনো avviamento autocarro, এটা কি? এই জিনিসটা বুঝতে পারছি। Avviamento motorino di avviamento dell'autocarro autocarro বা সব গাড়ির মধ্যেই আমাদের একটা মোটরিনো দি আভ্যামেন্ট থাকে, অর্থাৎ মোটরিনো আমাদের যেই মোটরের যে ভোলানোটা আছে এটাকে জিরারে করার জন্য একটা ছোট্ট টাইপের মোটরের মতো আপনার ইঙ্গানার্জির মতো দেওয়া থাকে, দেন্তের মতো ছোট্ট। ও কি করে, যখনই আমরা চাবিটা ঘুরাই তখনই ও যা হচ্ছে মোটরটাকে জিরারে করে দিয়ে আবার হচ্ছে ভিতরে ঢুকে যায়। ওকে, ওটা সাধারণ জিনিস না। দেখেন, না বুঝলে কত খারাপ লাগে। আসলে আমার গাড়ি তো স্টার্ট দিয়ে ওইটা দিয়া, এটা বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি স্যার। এবারে সহজ এই জিনিসটা। ওকে, রুবেল ভাই 15 নাম্বার। জি ভাই। L'impianto di frenatura di tipo pneumo-idraulico è composto fra l'altro da un compressore, da alcuni serbatoi d'accumulo per l'aria compressa e dai convertitori pneumo-idraulici. আচ্ছা, বেরোয় দেন, বের হওয়ার সম্ভাবনা আরিয়া জমা থাকে সেটা বলতেছে, তাই না ভাই? Le masse centrifughe che innestano la frizione automatica si spostano verso l'esterno quando i giri del motore diminuiscono. ফালসো। ওকে, ধনী ধনী। O sea, alcuni autoveicoli sono dotati di frizione a dischi multipli. Frizione, এই যে আমাদের যে আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমি খুব খুশি, আমি খুব খুশি। আপনার ডিস্কি মুলটিপ্লি যেগুলো আছে, ঠিক আছে, সরি, ফ্রিসিয়নে ক্লাস যেটা আমরা, তো কিছু কিছু ভেহিকুলের মধ্যে আমাদেরকে ডিস্কি মুলটিপ্লি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডিস্কো দেওয়া থাকে কিন্তু ফ্রিসিয়নের মধ্যে ক্লাস যেটাকে বলা হয়। ওকে, সিস্টেমা দি আগানচো দেল আউটোট্রেনো, এটা যে ছবি যদি একে আমি বুঝাই এরকমভাবে, আমাদের আউটোট্রেনোর ক্ষেত্রে কি থাকে, আমাদের নর্মালভাবে হচ্ছে আউটোকারো। ওকে, আউটোকারো, ওর সাথে আমরা আগানচারে করি রিমর্কিও, না রিমর্কিও। ওকে, রিমর্কিওর আছে একটা হইতে পারে বা দুইটা হইতে পারে, যাই হোক। ওকে, এখন এখানের মধ্যে কি কোনো রাল্লা ব্যবহার করা হয়? রাল্লা কোনটা? যখন নাকি আমরা আউতো আর্টিকুলাতির ক্ষেত্রে সেমি রিমর্কিওটা আমাদের যে ত্রাত্তর ইস্তাদালের মধ্যে আগানচারে করি, সেক্ষেত্রে যে একটা বড় একটা কালো একটা পাতের মতো থাকে, যেটার উপরে হচ্ছে আমাদের সেমি রিমর্কিওটা বসানো হয় বা আপজ্জারে করে, ওইটাকে বলা হয় হচ্ছে রাল্লা। সো আউটোট্রেনের মধ্যে আমরা যখন আগানচারে করি সেক্ষেত্রে ওনার রাল্লা সুল্লা মত্রিচে, এই যে আউটোট্রেনের যে মত্রিচে, এখানের মধ্যে কোথায় আমরা রাল্লা ব্যবহার করব? রাল্লা তো ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। সেমি রিমর্কি বা আউতো আর্টিকুলাতোর ক্ষেত্রে সেমি রিমর্কি যখন নাকি আমরা আমাদের যে ট্রাক্টর ইসরাদালের মধ্যে আপজ্জারে করি বা গানচারে করি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে রাল্লাটা ব্যবহার করা হয়, যেটার মাধ্যমে সেমি রিমর্কিও ট্রাক্টর ইসরাদালের সাথে হচ্ছে পিছে পিছে যায় বা একসাথে ট্রাইনারে করা যায়। ওকে, হ্যাঁ, একটা অত্ত এরকম টাইপের একটা রাল্লা ব্যবহার করে আউটো ট্রেনের মধ্যে, যেটা নাকি হচ্ছে সেমি রিমর্কিওর মধ্যে ব্যবহার করা হয়, সরি, এই রিমর্কিওর মধ্যে ব্যবহার করা হয়, যেটাকে বলা হয় রাল্লা অত্ত, রাল্লা অত্ত বলা হয়। তো এটা মনে রাখবো যে নর্মালভাবে আউটো ট্রেনের মধ্যে রাল্লা অত্ত ব্যবহার করি, যেটা ক্রস একটা ইয়া থাকে, কিন্তু আউটো ট্রেনের মত্রিচের মধ্যে আমরা কোনো ধরনের হচ্ছে রাল্লা ব্যবহার করি না, ত্রাত্তর ইস্তাতালের মধ্যে রাল্লা ব্যবহার করি, এখানে ফালসো। এই কম্প্রেসরে দিল ইম্পিয়ান্তো ফ্রেনাতুরা পেনোমাটিকো, আমাদের যেই ইম্পিয়ান্তো ফ্রেনাতুরার পেনোমাটিক অর্থাৎ ফ্রেনোর যে পেনোমাটিক হাওয়ার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে ব্রেকিং সিস্টেম, এটা যে কম্প্রেসরে, যে কম্প্রেসর অর্থাৎ কম্প্রেসার যেটা দেওয়া হচ্ছে বাতাস টানে, বলছে এই আসিওনাতো দাল motorino di avviamento del autocarro,
autocarro যেই আসসালামু এই মতৈন দি আভ্যামেন্ট আছে এটার মাধ্যমে হচ্ছে সে কাজ করে বা ও হচ্ছে বাতাস টানে এটার মাধ্যমে মতৈন দি আভ্যামেন্ট কি করে মোটরকে জিরারের জন্য হচ্ছে কাজ করে মোটর যখন জিরারে করে আমাদের যে ছিঙ্গাগুলো থাকে ওরা তখন হচ্ছে কি বাইরের থেকে বাতাস কম্প্রেশনের মাধ্যমে টেনে নিয়ে আসে কিন্তু মতরিনো দি আভ্যামেন্টর কাজ হচ্ছে মোটরটাকে ঘুরাই দেয়া ঠিক আছে কম্প্রেসরের কাজটাও করে না Secondo le norme, legge a অনুযায়ী বলছে anche il cambio di filtro dell'aria e dell'olio deve avvenire solo in officina ed eseguita dal personale quale filtro dell'aria যেটা আছে ওইটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই চেঞ্জ করতে পারি ফিল্ট্রো দেল অলিওটা পারি না আমরা গত ক্লাসেই পড়ছিলাম যে অলিওর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করতে পারি না নিজেরা সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের অফিসিনা যারা নাকি রেজিস্ট্রাতো বা কোয়ালিফিকাতো যারা আছে তাদের মাধ্যমে হচ্ছে করতে হবে কিন্তু ফিল্ট্রো দেল আরিয়া এটা সাধারণ কাজ এটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই করতে পারি বা এটা আমরা ইচ্ছা করলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারি অলিওটা পাই না কারণ হচ্ছে অলিওর মধ্যে অলিও থাকে যেই অলিওটা আমরা যেখানে সেখানে বুদ্ধরে করতে পারি না নির্ধারিত জায়গায় যা হচ্ছে বুদ্ধরে করতে হয় তার কারণে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি 32 নম্বর বলছে gli elementi frenanti dei veicoli trasforma l'energia cinetica ফ্রেনোর ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রেনোর মধ্যে আমরা যখন নাকি চাকার মধ্যে চাপ দেই সেক্ষেত্রে সিনথেটিক একটা এনার্জি তৈরি হয় সিনেটিকা যেটা নাকি হচ্ছে লোহার ঘর্ষণের ফলে একটা সিনথেটিকের মতো একটা তাপ তৈরি হয় এই যে তাপটা এটা কি হয় পরবর্তীতে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ পরিবেশ বা আপনি যদি চিন্তা করেন রাস্তাঘাটে এমনি বাতাসের মধ্যে সে হচ্ছে ডিসপ্লেড হয়ে যায় অর্থাৎ হারিয়ে যায় ঠিক আছে এভাবেই কিন্তু কাজটা হয় কারণ আমরা যখন ব্রেক করলে পরে আমাদের ফ্রেনোর যে ডিস্কিগুলো আছে বা গানাশগুলো আছে এগুলো কি করে রোয়াতাকে চেপে ধরে বা রোয়াতাকে হচ্ছে সে পাশ থেকে ফুলে রতাকে আটকায় আস্তে আস্তে স্লো করে তো তখন এই যে দুটার মধ্যে যে ঘষা খায় একটা সিনথেটিক শক্তি তৈরি হয় এই শক্তিটা একটা কালোরে তাপে পরিণত হয়ে পরবর্তীতে হচ্ছে কি হয় আমাদের পরিবেশের মধ্যে সে ডিসপেড হয়ে যায় মিশে যায় ভ্যারো ওকে এটা ভ্যারো আমার যত মনে হয় রফিক ভাই এটা ভাবছিলেন ওই যে মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে বলছে ফ্রেনোর ক্ষেত্রে এভাবেই হয় সিনেটিকা এনার্জিয়া তৈরি হবে এবং কালোরেটা হচ্ছে পেট ধরে হয়ে যায় অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে এখন উঁচু করে আসলো যাক ভালো ভাই আমার একটা সমস্যা আছে ভাই বলেন এই 1.5 মাসের ভিতরে ভাই আমি কুইজ করে 30-এর উপর উঠতে পারিনি শুধু একদিন 33টা হয়েছে সমস্ত থেকে সমস্যা মানে নাই 14টা অধ্যায় থেকে সমস্যা নাই কিন্তু কারণ কোনোভাবে পার হতে পারছি না 1.5 মাসের মধ্যে আপনি মনে করেন 30টা ভাই আপনাকে একটা পরামর্শ দিব ছোট্ট পরামর্শ ছোটবেলা হিসাবে অবশ্যই কেন না এই ভাই আপনি যেটা বললেন না আপনি আপনি প্রশ্ন পড়েন ঠিকই আছে পড়াও ভালো কিন্তু আপনি প্রশ্নটা বেশি বেশি শুনলে হবে কি অনেক সময় ভয়ে যাতে মাথার মধ্যে না ভাই এটা কখনোই সম্ভব না এটা আমার মাথায় ধরবে না ভাই আমি প্রশ্ন আমি বীর ক্ষেত্রে আমি নিজে না পড়লে আমি শুনলে আমার ক ভুল হয়ে যাবে ভাই এটা আমার সিস্টেমে হয় না আপনি যেটা বলছেন ধন্যবাদ কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ওটা প্রয়োজন না আমি যেটা মনে করি আমি ভাইকে বলছি যে আমাকে ভিডিও কলে দেখলে আমি নিজের মতো না দেখলে ভাই আমি শুনলে একেবারে আউলিয়ে যায় আমার জানা জিনিস আমি নিজেই বিলিভ করবো একবার দুবার তিনবার বাস হ্যাঁ ঠিক আছে এক একজনের ক্ষেত্রে আসলে কুইজের ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় যেমন আপনার ওই যে আপনার কেউ আছে যে খালি শুনতেছে অ্যান্সার এটা মনে করেন মানে শোনাটা তার হচ্ছে ক্যাপচার আইসা পড়ে কারো আছে যে শোনাটা মানে এই কুইজটা ভোচেটা ক্যাপচার করতে পারে না সেক্ষেত্রে একবার শোনার পরে একটু পড়লে সে হচ্ছে বেস্ট মানে ক্লিয়ার হয়ে যায় কি আমি কিন্তু এরকম করি আমি কুপিয়া কানে দিয়া আমি কুইজে ওই ভয়েস চাপ দিয়া আমি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুনি মানে আমার ক্ষেত্রে এরকম হয় আর কি সবার সিস্টেম ঠিক আছে না এটা বিভিন্ন যদি এটা থাকে যে আপনি যদি মানে ওই যে অধ্যায় এটা আমি জানি না আপনার কেমন সিস্টেম যে কালকে জাজ করলাম 10-এর 4 নম্বর পার্ট যদি 5 নম্বর পার্ট থাকে যে আজকে এই ক্লাসটা রাখতে হবে ওইটা দিলে ওইটা যদি আগের দিনের বেলায় দেখতে পারতাম মানে আমি বিয়ের ক্ষেত্রে আগে পড়ছিলাম সেই কারণে আমার সুবিধা যে একবার দেখলাম কুইজ করলাম সুবিধা হলো না ফের ভিডিওটা আরেকবার দেখলাম দুইবার দেখলে দেখা যাচ্ছে তখন বেশ অনেক ইজি হয়ে যায় মানে অ্যাডভান্স যদি ভিডিওটা দেখতে পারতাম অ্যাডভান্স জি আচ্ছা বুঝতে পারছি
যেমন আপনি কালকে যদি বলেন যে 10-এর 5 নম্বর পার্টটা আমরা রাত্রে ইনশাল্লাহ করবো, তাহলে দেখা যাচ্ছে এখন দিলেন, আমি সকাল থেকে সুবিধা মতো একবার দুবার দেখলাম, নিজের মতো কুইজ করলাম, তখন আপনি যখন বলবেন তখন ওটা আরো বেশি ইজি হয়ে যায় যখন রাত্রে ক্লাসটা করবো। আচ্ছা, ওকে, আপনার যেমন 33টা, 1.5 মাসে 33 পর্যন্ত আসছেন বা 30 পর্যন্ত আসছেন, আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ। করে পারে। আমি মনে করি আলহামদুলিল্লাহ, কারণ 1.5 মাসে হচ্ছে আপনি 30 পর্যন্ত আসছেন। ওকে, আপনি যদি জি ভাই, কালকের 1.5 মাস থেকেও হলো দিন আমার। কালকে কালকের থেকেও পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেন, তার মানে 1.5 মাস পরে হচ্ছে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন। সো জি না আরো ভাই, এখনই সেটা সম্ভব না মনে হয়। আরো 1.5 মাসে হচ্ছে আরো সামনের দিকে আগে যাবে, বুঝছেন না? 36, 40 এরকম। আর মূলত আমার হচ্ছে রুমমেট খুব দ্রুত ঘুমায় ভাই, আমি স্রেফ শুনি, আমি কখনো উত্তর দিতে পারি না। আপনি যখন একটু ফিক্স করে দিয়েছেন 10 করে, আমি বাইরে আসছি ভাই। এই আমাদের অফিসটাতে লোকজন থাকে, এমন একটা পরিস্থিতি যার জন্য একদম বাইরে যেতে হবে, মানে শীতের জন্য যাওয়ার কাজে নেই। যে কারণে হয়তো আমি অনেক সময় আপনি বলেন আমি শুনি কিন্তু জবাবও দিই না। আচ্ছা আচ্ছা। সেমনি হয়তো মনে করেন ওই যে উল্টা পাল্টা জিনিস খাই, যদি একটা কথার আওয়াজ পাওয়া যায় তখন দেখা যাচ্ছে একটা ঝামেলা হয়ে যাবে, ক্যাম্পে থাকি, যে কারণে আমি খালি শুনিয়ে যাই ভাই। আর নিজের মধ্যে নিজে দিনের বেলায় কুইজ করি বা ভিডিও দেখি। যাক, ভালো, সমস্যা নাই, ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতে থাকেন, আল্লাহর মতে অবশ্যই ভালো হবে। আর আর আপনার লাস্টের কুইজ গুলো কিন্তু একটু ওই কোশ্চেন গুলো একটু হার্ড আইছিল, জি জি, আপনি ভালোই আনসার করছেন। সাইদ ভাইয়ের যে 21 থেকে 30 একদম একদম সোজা ছিল। হ্যাঁ, আমারটা সোজা ছিল। বিসমিল্লাহ বলছিলাম না। আপনি প্রথম থেকে যে কুইজ গুলো আসছিল এগুলো মোটামুটি সোজাই ছিল, হুম। লাস্টের গুলো একটু কঠিন নম্বরটা আমি ছিল। এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু 40 নম্বরটা আপনি একটা হচ্ছে করেন তো ভাই, আচ্ছা, আবার ডিসপ্লে দিব। করেন, নাহলে বুঝতে পারছেন না এটার অর্থ আসলে। ওকে, L'indice di velocità di uno pneumatico non viene indicato nel caso di pneumatici da utilizzare solo in gemello. ওকে, আমাদের যে পেনুমাতিচির মধ্যে ইন্ডিচে দেওয়া থাকে, অর্থাৎ লেত্তুরা দেওয়া থাকে না। ফার্স্টে একটা সংখ্যা থাকে, এক্সাম্পল হিসেবে আমি ধরলাম যে 100, তারপরে একটা অবলিক চিহ্ন দেওয়া থাকে, তারপরে হচ্ছে আরেকটা সংখ্যা দেওয়া থাকে, ধরলাম 10, এরপরে দেওয়া থাকে হচ্ছে রে, তারপরে হচ্ছে একটা সংখ্যা দেওয়া থাকে দ্বিতীয় সেটতে, ধরলাম এক্সাম্পল হিসেবে, হ্যাঁ। ওকে, এরপরে আমাদের দেওয়া থাকে হচ্ছে পরপর দুইটা সংখ্যা বা কোনো কোনো সময় একটা সংখ্যা, যেটা হচ্ছে ওকে 75 দিলাম। এরপরে আবার একটা বাররা দেয়, তারপর হচ্ছে আরেকটা সংখ্যা, এটার ক্ষেত্রে একটু কম হবে, 65 করে দিলাম। ওকে, পই লেতেরা দেওয়া থাকে এম এ বা এল এ, অথবা যে কোনো একটা লেটার দেওয়া থাকে। প্রথম যেই সংখ্যাটা আমরা পাই সেটার ক্ষেত্রে আমাদের যে পেনুমাতিচি, আমরা যদি পেনুমাতিচিটা আঁকি, এটা হচ্ছে পেনুমাতিচি সাইড থেকে, কিন্তু হ্যাঁ সাইড থেকে, পাশ থেকে, সেক্ষেত্রে পেনুমাতিচির যে লার্গেসা, আমরা যদি চিন্তা করি ওর যেই পাশটা, ঠিক আছে, যেই অংশটা হচ্ছে আমাদের বাতিস্রাদা থাকে, এই পাশটা হচ্ছে আমাদের পেনুমাতিচির প্রথমভাবে লার্গেসা দিল পেনুমাতিচির হিসাব করা হয় প্রথম সংখ্যা। এরপরের সংখ্যা যদি 10, সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে পেনুমাতিচির আর এই যে চেরকিও রিং, এই রিংটা আর এই যে পেনুমাতিচি, এই দুইটার এই পাশের যেই স্পাল্লা, অর্থাৎ ওর কাঁধের অংশটা যদি আপনি চিন্তা করেন, পাশের যে অংশটা ওইটা হিসাব করা হয়, এবং এই দুইটা সংখ্যা দুইটাই হচ্ছে মিলিমিটার হিসাব করে। এরপরে আসে হচ্ছে এরে দিয়ে বোঝায় হচ্ছে রাদিয়ালে কি, আমাদের যে পেনুমাত্রিটা আছে এটার মধ্যে যে তেসুত্তি, অর্থাৎ আপনার কাপড়, সুতার কাপড় যদি চিন্তা করি, টেক্সটাইল যে কাপড়গুলো আছে, এবং মেটাল, এই দুইটা মিশ্রিত অবস্থায় একটা দলা তৈরি করে তারপরে একটা রাবারের মতো তৈরি করা হয়। ওকে, যেটাকে আমরা টায়ার বলি। এই টায়ারটার মধ্যে এই যে কাপড়ের বা মেটালের যেই এই প্রত্যেকটা স্তর যখন নাকি রাদিয়ালে হয়, সেক্ষেত্রে স্তরটা হচ্ছে এরকম একটার পর একটা, একটার পর একটা, একটার পর একটা, এভাবে দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে যে সকল আপনার পেনুমাতিচির মধ্যে স্তরটা হচ্ছে এরকম একটার পর একটা সিরিয়াল বাই সমান 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 সমান, অনেকটা আট্টাভার্সামেন্টো পেদোনালি যে দাগগুলো আছে ওরকম একটার পর একটা একটা রিগা দেওয়া থাকে, সেটার ক্ষেত্রে ওই পেনুমাতিচিটার ইন্ডিকেট করা হয় কমে রাদিয়ালে। যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে তেসিলে বা মেটালের যে পরিমাণটা, এটা হচ্ছে ক্রস আকারে থাকে, সেটার ক্ষেত্রে বলা হয় হচ্ছে তেলে ইনক্রচাতি, অর্থাৎ ও তৈরি করা হয়েছে ইনক্রস হিসাবে, ক্রচাত্ম হিসাবে ক্রস থাকে। পই আমরা যে সংখ্যাটা পাই সেটা ক্ষেত্রে হচ্ছে দ্বিতীয় সেটে, যেটা নাকি আমাদের চেয়ার কিউ যেটা থাকে রিংটার মধ্য থেকে শুরু করে
ওর যে পাশ পর্যন্ত আছে টোটাল হিসাবটা করা হয় যে কত সেন্টিমিটার, সেন্টিমিটারে। ওকে, এত পর্যন্ত আমরা গেলাম। এরপরে আসি, আমরা পাই একটা সংখ্যা চেরকিওর পরে, যেটাতে ইন্ডিকেট করে যদি সিঙ্গলও অর্থাৎ একটা রোয়াতা হয় ওই পেনুমাতিচিটার উপরে কতটুকু ওজন নিতে পারবো। সিঙ্গলের ক্ষেত্রে 75 বা যে কোনো একটা সংখ্যা লেখা থাকে। যদি আমাদের দেখা গেল পেনুমাতিচিটার জেমেল্লাতো হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় আরেকটা সংখ্যা দেওয়া থাকে। সিঙ্গলের ক্ষেত্রে বেশি ওজন নিতে পারি, আর জেমেলাতের ক্ষেত্রে হচ্ছে কম নিতে পারি। এখন জেমেলাতের ক্ষেত্রে কম নিতে পারি বলতে কি বোঝায়, কারণ সিঙ্গলের ক্ষেত্রে এখানে আমাদের 75 আসতেছে, যদি একটা রোয়াতা হয়, একটা পেনুমাতিতে হয়, সেটার ক্ষেত্রে 75। আর জেমেলেতের ক্ষেত্রে বলে 65, অর্থাৎ দুইটা যখন পাশাপাশি থাকে সেক্ষেত্রে আমি হচ্ছে এক একটার মধ্যে 65 করে ওজন নিতে পারি। ঠিক আছে, ওকে। এরপরে এম এ দিয়ে আমাদের ভ্যালোচিতা হিসাব করা হয়, এক একটা লেটার দিয়ে এক এক ধরনের ভ্যালোচিতা ইন্ডিকেট করে। এখানে যেমন আমাদের বলছে যে ইন্ডিসিটি ভ্যালোচিতা, এই যে ভ্যালোচিতার যে হিসাবটা বলছে di uno pneumatico non viene indicato nel caso di pneumatico da utilizzare solo gemelle, বলছে যদি শুধুমাত্র আমাদের জেমেল্লে পেনুমাতিচি হয় সেক্ষেত্রে এই যে ইন্ডিসে দি ভ্যালোচিতার যে হিসাবটা এম এ এল এ এস এ যে কোনো কিছু থাকতে পারে, ওইটা হচ্ছে কি করা থাকে না, ইন্ডিকেট করা থাকে না। ন ভ্যালোচিতা sempre ইন্ডিকেট করা থাকবে, সেটা হোক রুয়াতা জেমেল্লাতে হোক সিঙ্গলো। বুঝতে পারছেন? জি জি জি। যে বলছে সোলো ইন জেমেলে, অর্থাৎ জেমেলে টুইন যদি হয়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ইন্ডিকেট করা হয় না।